ہے محمد میرا دل تو سینہ علی، میرے جینے کا واحد کرینہ علی، دین اسلام کا ہے نگینہ علی، حق کی منزل کا پہلا ہے زینہ علی، دست میں ابر کا پہلا قطرہ علی، میرا مرشد بھی میرا آقا بھی مولا علی، میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں، میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں، غم کے ماروں کا ہے تو سہارا علی، غم کے ماروں کا ہے تو سہارا علی، یاد طیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے، غم میری بزم میں آتا ہے چلا جاتا ہے، جب بھی گرتا ہوں طیبہ سے چلی آتی ہے مدد، کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے، غم آتا ہے چلا جاتا ہے۔ لیجئے حضرات اب میں محدث کے ساتھ اب بلا کسی تاخیر کے جماعت اہل سنت کی وہ مقبول شخصیت، جماعت اہل سنت کی وہ مصروف شخصیت، جماعت اہل سنت کی وہ مشہور شخصیت جس کو دنیا شہنشاہ خطابت آبرو اہل سنت، خطیب دی وقار، ناشر مسلک حق و صداقت و اعلی حضرت، اسلامک اسکولر، اولاد علی اولاد نبی، حضرت علامہ مولانا سید ارشد القادری صاحب قبلہ مراد آبادی کو پیش کر رہا ہوں۔ آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک سارا مجمع دیکھنا چاہتا ہوں نوجوان حضرات کے بازوؤں میں کتنا دم ہے، آواز میں کتنی طاقت ہے۔ 12 بجے سے پہلے سب سنتے ہیں لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ 12 بجے کے بعد بھی آپ کے اندر وہی بیداری ہے، وہی تیاری ہے۔ ذرا سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور سید صاحب کا استقبال کر یہ بتا دیجئے کہ ہم آپ کو سننے کے لیے بالکل تیار ہیں، بیدار ہیں۔ ذرا سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور محبت سے بولیے نعرہ تکبیر۔ لیڈر کے نام پر نہ کسی قائد کے نام پر، گھر گھر سجے حضور کی آمد کے نام پر، ہم کو کسی پارٹی کا مت سمجھو ترجمان، ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں محمد کے نام پر۔ زندہ دل کے ساتھ بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ حیدری، عشق محبت عشق محبت، پیار محبت پیار محبت۔ حضرت علامہ سید ارشد القادری صاحب قبلہ، لو انہیں دیکھ لو ایک نظارہ ہے یہ، لو انہیں دیکھ لو ایک نظارہ ہے یہ، آسمان خطابت کا تارہ ہے یہ، اور نجدیت کا گلا کاٹنے کے لیے، نجدیت کا گلا کاٹنے کے لیے دست حق کا بنا تجارہ ہے یہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، سب بولو آمین، بلند آواز سے بولو آمین۔ الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، زہد کے بولو ذرا آمین آمین۔ الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، خدا بے حرمت ارباہ انبیاء مدد، پڑھے محمد و محمود و مصطفیٰ مدد، برائے پنجتن پاک چاری یار نبی، ببرکت ہما ارواح اولیاء مدد، بندہ پروردگارم امت خیر الورا، دوستارم چاری یارم اہل بیت مصطفیٰ، دانا پائیں ولی خاک پائیں حسنہ، مذہب حنفی دارم مسلک احمد۔ فرماتے ہیں ہمارے امام وقار خیش حرام اغرسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن، مریض درد دیسیانم اغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ ذرا سی زندگی ہے ہماری ہمارے کچھ کام،
آپ پورا سن کر کے جائیں گے؟ نہیں پورا سنیں گے؟ سناؤں میں؟ جب تک انشاءاللہ آپ سنیں گے سناتا رہوں گا، چاہے فجر کی اذان کیوں نہ ہو جائے، آپ بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ یہ مراد آبادی شعر ہے سناتا رہے گا، آپ سنیں گے پوری رات سبحان اللہ سبحان ذرا لہک کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھ سے تقریر خاموشی میں نہیں ہوتی، اور آپ خاموش پڑ جائیں گے تو غلطی میری نہیں آپ کی ہو جائے گی، سمجھ لو نہیں؟ آپ بولیں گے تو انشاءاللہ بولتا رہوں گا، ٹھیک ہے نہیں؟ جیسے جہاں جس ہاتھ کا اشارہ کرو سبحان اللہ ماشاءاللہ بولنا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ شاعر کہتا ہے ذرا سی زندگی ہے ہماری ہمارے کچھ کام آ جائے، ذرا سی زندگی ہے ہماری ہمارے کچھ کام آ جائے، زباں پر مرتے مرتے مسلمانوں رسول پاک کا نام آ جائے، بولو اور بولو لہک کے سبحان اللہ۔ ذرا سی زندگی ہے ہماری ہمارے کچھ کام آ جائے، زباں پر مرتے مرتے مسلمانوں رسول پاک کا نام آ جائے، اور نبی کا نام دل میں بساؤ اے سنیوں مسلمانوں، جو قبر میں مغفرت کا تمہاری پیغام آ جائے، اور یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو جس کے ہونٹوں پہ محمد کا نام آ جاتا ہے اسی کے حصے میں کوثر کا جام آ جاتا ہے، اور جہاں نہ کام آئے باپ ماں بھائی بہن، جہاں نہ کام آئے باپ بھائی بہن، وہاں لال حلیمہ کا بے شک سبحان اللہ لال حلیمہ کا آ جاتا ہے، اور یاد رکھو مسلمانوں سکون قلب کو دل مت لائے انوار ہو جائے، دعا مانگو مسلمانوں رسول پاک کا دیدار ہو جائے، اور ہم تو یوں کہتے ہیں کہ نبی کا نام لے کر ڈال دو، نبی کا نام لے کر ڈال دو مسلمانوں طوفان میں کشتی، ارے میرے آقا کرم کر دے تو میرے آقا کرم کر دے تو نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ سید ارشد القادری صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ میرے آقا کرم کر دے تو بیڑا پار ہو جائے، میرے آقا کرم کر دے تو بیڑا پار ہو جائے، اور ذرا لہک کے بولو ایک بار سبحان اللہ، زندہ دلی کا ثبوت دیجئے بولیے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہراؤ بولو سبحان اللہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اے لوگوں ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، کس لیے اکٹھا ہوئے ہیں؟ نبی کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے، خدا کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر آسمانوں پر کرو میں تمہارا ذکر، تم میرا ذکر زمینوں پر کرو میں تمہارا ذکر آسمانوں پر کروں گا، تم میرا ذکر فرش پر کرو میں تمہارا ذکر عرش پر کروں گا۔ جب تم خدا کا ذکر کرو گے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا سے اٹھو گے، اٹھنے کے بعد میں اپنی قبر میں جاؤ گے، قبر میں بھی چمکو گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ قبر سے اٹھو گے میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں تم سے رسول راضی ہو گئے، خدا راضی ہو گیا، تو خدا اب رب تبارک و تعالی رسول سے ارشاد فرما دے گا اے میرے لگتے جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے لگتے جگر، اے میرے پیارے حبیب، اپنے پیارے بندے کو، اپنے پیارے لگتے جگر کو میں نے تجھے اپنا پیارا بنا دیا ہے، اب تو اپنے لگتے جگر کو جنت کا پروانہ عطا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ سید ارشد القادری صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نوجوانوں زندہ دلی کے ساتھ یہ محفلیں روز روز نہیں آیا کرتی، بے شک بے شک، آج دنیا کوحرام مچا رہی ہے، دنیا گھوم رہی ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر، ہم جانتے ہیں، ہم پورے ہندوستان کا جائزہ لیتے ہیں، گھومتے ہیں، ہم جانتے ہیں کس طرز و تحقیق کے مطابق کہاں چلنا ہے، کس طرز و تحقیق کے مطابق کہاں بولنا ہے، کس طرز و تحقیق کے مطابق کس بستی میں کیا ہو رہا ہے، ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آج کا مسلمان اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کچھ نہیں پتا مسلمان کو، کچھ نہیں پتا، وہ غدار جسے وسیم رضوی کے نام سے جانا جاتا ہے، وسیم رضوی کے نام سے جانا جاتا ہے، پورے ہندوستان میں کوحرام مچا کر کے رکھ دیا ہے،
किस लिए कोहराम मचाया? क्या आज तुम खामोश हो? आज हम खामोश हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा करके कहता हूँ, ऐ जिंदा दिल मुसलमानों, आज तुम्हारे पास जो में ताकत होती तो उसके अंदर इतनी हिम्मत ना थी कि तुम्हारे कुरान पर उंगलियां उठाए, तुम्हारी माँ बहनों पर उंगलियां उठाए। अरे यहाँ तक के कुरान पर तो उंगलियां उठा रहा है, यहाँ तक के अभी कुछ दिन पहले एक हफ्ता हुआ है उसने रसूल की जात पर उंगली उठाई है, रसूल की जात पर वो उंगली उठाई और खुदा को झुठला दिया। और वो वसीम रिजवी कुत्ता गुंडा ये कह रहा है कि कुरान शरीफ की 26 आयतों को मिटा दिया जाए, इसलिए कि वो जिहाद का वज़ करती है। ऐ लोगों मुसलमानों, जिस कुरान शरीफ के लिए, जिस कुरान शरीफ को हमारी हिफाजत के लिए रब तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा, वो हमारी हिफाजत के लिए दुनिया में रब तबारक व तआला ने बना करके भेजा है। वो खबीस उसे मिटाना चाहता है, वो खबीस उसे नेस्तु नबूद करना चाहता है। मैं कहना चाहता हूँ, ऐ वसीम रिजवी, तुझ जैसे और 1000 भी हो जाए, 1000 को छोड़ो, 50,000 भी हो जाए, 50 को छोड़ो, लाख भी तुझ जैसे गुंडे आ जाए और कुरान को मिटाने की बात करें, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा करके कहता हूँ, कुरान शरीफ का एक नुक्ता भी ना हटा पाएंगे, एक नुक्ता भी इधर से उधर ना कर पाएंगे। अल्लाह के कलाम में वो ताकत है, इसलिए रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ऐ मेरे बंदो घबराओ ना, जब मैंने दुनिया में कुरान को उतारा है तो इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते कुरान, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब दुनिया में हमने भेजा है तो इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। ऐ लोगों, तुम्हारी नबी की साथ पर अंगुश्त नुमाई हो रही है। ऐ लोगों, जरा खौफ खाओ, तुम कहाँ सो रहे हो? देखिए रसूल की महफिल तो सजा लेते हैं, गौस की महफिल तो सजा लेते हैं। जरा सुने, गौर करें मेरे जुमले को, दिल की तख्ती पर नोट कर करके लिख जाना, और दिल की तख्ती पर नोट करने के बाद में अपने घर जा करके सोचना कि मौलाना मुरादाबादी आया था, कोई तकरीर की थी, किस लिए की थी? लोगों, दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। अल्लाह की इज्जत की कसम खा करके कहता हूँ, जब जब सोचोगे कामयाब होते हुए नजर आओगे, जब जब सोचोगे जिंदगी सफलती हुई नजर आएगी, जब जब सोचोगे काम काज बिगड़े हुए सही हो जाएंगे। इसलिए कि मैं जो बोलता हूँ किसी दुनियादार का फरमान नहीं बोलता, मैं जो बोलता हूँ वो आका अली का सलातो तस्लीम का फरमान बोलता हूँ। जिस खुदा ने नबी को वो इज्जत दी है, जिसकी शुजाअत पे लाखों सलाम, जिसकी करामत पे लाखों सलाम, जिसके सदक़े में ये दुनिया बनी, जिसके सदक़े में ये कायनात बनी, अर्श बना, फर्श बना, जमीन बनी, उसके सदक़े में ये दुनिया की कायनात बनी, और उसी के सदक़े में हम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। उसी का सदक़ा मैं लेकर के तुम्हारे सामने गुफ्तगू करूंगा और कर रहा हूँ। ऐ लोगों, जरा जिंदा दिली के साथ बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। लोगों, आज हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, खुदा का जिक्र कर रहे हैं, रसूल का जिक्र कर रहे हैं, गौस का जिक्र कर रहे हैं। बिलखुसूस किसका जिक्र कर रहे हैं? गौस का। बोलो किसका? बोलो किसका? गौस का जिक्र हो रहा है, वो गौस का जिक्र हो रहा है। ऐ लोगों, जरा सुनो, बगदाद की सरजमी पर चलते हैं। आओ, जिसकी महफिल सजाई है, सबसे पहले उसकी बारगाह में चलें, उसकी बारगाह में चलें। बगदाद शरीफ के अंदर एक अब्दुल जब्बार नामी बड़ा आशिक रसूल सौदा कर रहा करता था हर हफ्ता। अरे लोगों, तुम तो साल में एक बार 11वीं मना लिया करते हो, लोगों महीने में एक बार 11वीं मना लिया करते हो, वो भी किसी से कहने पर, किसी के कहने पर 11वीं वादा खानी का एहतमाम कर लिया करते हो। लोगों, मेरे बगदाद शरीफ के अंदर गौस का दीवाना, ऐसा गौस का दीवाना था कि हर हफ्ता, हर महीना, हर साल गौस की 11वीं मनाया करता था। गौस का महीना हो या ना हो, गौस का महीना हो या ना हो, गौस की 11वीं का दिन हो या ना हो, वादा खानी का दिन हो या ना हो, हर हफ्ता, हर महीना गौस की 11वीं का एहतमाम किया करता था। लोगों की दावत भी किया करता था, लोगों को खाना भी खिलाया करता था। अपने घर पर महफिल मिलाद पाक
पाक भी सजाया करता था। उसके पड़ोस में एक यहूदी भी रहा करता था, उसकी एक बीवी थी। एक दिन अब्दुल जब्बार के मकान पर महफिल मिलाद पाक सज रही थी, तो अब्दुल जब्बार के मकान ऐसा चमक रहा था, ऐसा चमक रहा था। यहूदन बयान करती है, यहूदन बयान करती है कि जिस घर में रसूल की महफिल सज रही थी, जिस घर में रोज़ की महफिल सज रही थी, जिस घर में आका अली का सलातो व तस्लीम की महफिल सज रही थी, जिस घर में मौलाए कायनात की महफिल सज रही थी, बोले वो घर नूर से मामूर था, वो घर नूर से चमक रहा था और ऐसा चमक रहा था। यहूदन बयान करती है कि ऐसा चमक रहा था, आज तक मैंने दुनिया में ऐसा घर चमकता हुआ नहीं देखा। किसी शख्स ने उससे अर्ज किया, ऐ यहूदन जरा इतना तो बता कैसा चमक रहा था। कहने लगी भैया सूरज के मिसल था, कहने लगी भैया तारों के मिसल था, कहने लगी भैया चांद के मिसल था। इतना सुना, इतना सुनने के बाद में यहूदन आगे बयान करती है, बोले जैसे ही रात हुई, रात को मैं सोई तो अब्दुल जब्बार की जो दिन में मिलाद पाक हो रही थी, जैसे ही मैं रात को सोई तो वो मिलाद पाक का तसव्वुर मेरे ख्वाब में आ गया और मेरे ख्वाब में क्या देखती हूँ कि अब्दुल जब्बार महफिल सज रही थी। बोले जब महफिल इख्तिताम पर पहुंची, जब महफिल खत्म हुई, खत्म होने के बाद वो बुजुर्ग, उन बुजुर्ग का मेरे घर की तरफ से रवाना हुए, उन बुजुर्ग मेरे घर की तरफ से रवा हुए। बोले उनके बुजुर्गों में से एक सहाबी इकराम, उनके पीछे जो लश्कर था सहाबी इकराम का, उनके एक सहाबी से मैंने पूछा, बोले भैया ये जो बुजुर्ग हैं सवारी पर जो सवार हैं ये कौन है? तो वो भैया कहने लगे, बोले नादान तू इन्हें नहीं जानती। बोले भैया नहीं जानती। बोले सच बता तू इन्हें नहीं जानती? बोले नहीं जानती। बोले हकीकत दिल पर हाथ रख कर बता, क्या तू इन्हें नहीं जानती? बोले भैया नहीं जानती, मैं कसम खा करके कहती हूँ नहीं जानती। तो बोले सुन ले, नामे खुदा यही तो है, नूरे खुदा यही तो है, शम्सु दुहा यही तो है, बद्रु दुजा यही तो है, सैयदुल कुल यही तो है, खुदरी सुंबुल यही तो है, जिन्हें पुकारती है खल्क यही तो है, जिनका है आज़म जिक्र यही तो है, जिनके सदक़े में ये कायनात बनी नादान वो यही तो है, जिनके सदक़े में ज़मीन बनी वो यही तो है, जिनके सदक़े में अर्श व फर्श बने वो यही तो है, जिनके सदक़े में ये कायनात बनी वो यही तो है, जिनके सदक़े में नादान तुझे खाने को मिलता है वो यही तो है, जिनके सदक़े में तुझे पीने को मिलता है वो यही तो है, जिनके सदक़े में तू आज इस दुनिया में जिंदा है वो यही तो है। ये ना होते तू ना होती, ये ना होते खाने को ना मिलता, ये ना होते पीने को ना मिलता, ये ना होते सोने को ना मिलता, ये ना होते तू दुनिया में जिंदा ना होती। इसलिए बोले भैया तो बड़ी बात कह रहे हो, ये ना होते मैं दुनिया में जिंदा ना होती। बोले नहीं होते। बोले कैसे? बोले मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा करके कहता हूँ, इसलिए नबी के आने से पहले दुनिया में बाप अपनी बेटी का गर्दन काट दिया करता था, वो गर्दन काटने के बाद कब्र खोद करके दबा दिया करता था। बोले ये इन्हीं का सदका है जो आज तू दुनिया की सरजमी पे जिंदा है। अगर ये ना होते, तू ना होती, कायनात का जर्रा जर्रा ना होता, शजरो हजर ना होता, मिकाईल ना होते, जिब्राइल ना होते, इसराफील ना होते, ये चांद सूरज ना होते। इतना सुना, इतना सुनने के बाद में बारगाह मुस्तफा में पहुंची और पहुंचने के बाद में अर्ज करने लगी, सवारी पर सवार जो बुजुर्ग थे वो कोई और नहीं थे, मेरे आका अली का सलातो व तस्लीम थे। बोलो सुभान अल्लाह, और लह के बोलो या रसूल अल्लाह, और लह के बोलो सुभान अल्लाह। तो हाथ जोड़ करके रसूल की बारगाह में पहुंची और पहुंचने के बाद में अर्ज करते या रसूल अल्लाह, या रसूल कायनात, या सरवर कायनात, या मकीनो मका, या शजर हजर के मालिक, आपकी बड़ी तारीफ और तौसीफ सुनी है। आका आपका बड़ा नाम सुना है, आका आपका बड़ा चर्चा सुना है, आका आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, आका आप तो गरीबों के मलजा है, आका आप तो बेसहारों के सहारा है। आका मैं सहारा हूँ, आका मैं बेसहारा हूँ, आका मैं मुशर्रफ इस्लाम होना चाहती हूँ, आका मैं गैर मज़हब हूँ, आका मैं चाहती हूँ कि मैं मुशर्रिफ इस्लाम हूँ। आका मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद में कहने लगे, ए खातून तुम मुझसे चाहती क्या है? खातून होकर कहने लगी, आका मैं गैर मुस्लिम हूँ, आका मैं मुशर्रिफ इस्लाम होना चाहती हूँ, आका मुझे इस्लाम में दाखिल कर लो, आका मुझे कलमा तैयब पढ़ाकर मुसलमान कर दो। आका क्या मैं इस लायक नहीं कि कलमा पढ़ लूँ? आका क्या मैं इस लायक नहीं
کہ مسلمان ہو جاؤں, آپ کی جماعت میں شرکت کر لوں. آقا مسلمان, آقا کہ میں مسلمان ہو نہیں سکتی. آقا مسکرائے, مسکرانے کے بعد میں ہاتھ بڑھایا, کلمہ طیب پڑھایا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کلمہ طیب پڑھ لیا. کلمہ طیب پڑھنے کے بعد میں جو عبد الجبار کے مکان پر محفل سج رہی تھی, اب اس نے بھی سوچا میں بھی ایسی محفل سجاؤں. جو عبد الجبار کے مکان پر محفل سج رہی تھی, اب یہودن سوچنے لگی, بولے میں بھی ایسی محفل سجاؤں گی. بولے اس لیے پہلے میں غیر مسلم تھی, اب تو مسلمان ہو گئی. جب مسلمان ہو گئی تو مجھ کو بھی چاہیے جس کے صدقے میں مسلمان ہوئی, جس کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئی, اس کے لیے جان بھی لٹاؤں, اس کے لیے صدقہ بھی کروں, خیرات بھی کروں, اس پر جان بھی لٹاؤں, پیسہ بھی لٹاؤں. بولے اس کا میں آج ذکر رکھتی ہوں. ایک دن اس نے بھی محفل میلاد پاک کا ذکر رکھ لیا. محفل میلاد پاک سجاری, لوگوں کو بلا دیا. لوگوں کو بلانے کے بعد میں کھانے کا اہتمام کر دیا. لوگوں نے کھانا کھایا, عالموں کو بلایا, عالموں نے کھانا کھایا. محفل میلاد پاک سجائی, کچھ اس انداز سے سجائی جس کی منظر کشی بریلی کے تاجدار عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بریلی کی سرزمین پہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر منظر اسلام کی سرزمین پر یوں پکار اٹھے. وہاں سے بریلی کی سرزمین سے یوں پکار اٹھے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ترے دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قدرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, اس لیے کہ خوش ربا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, تو نے دین دیا, تو نے جماعت میں کیا. یا رسول اللہ, تو نے دین دیا, تو نے جماعت میں کیا. اب کوئی کیسے پھرے عطیہ تیرا. اب اس کی منظر کشی میرے پیر و مرشد اختر رضا خان فاضل بریلوی اظہر میاں کرتے ہیں کہ جہاں پانی عطا کر دے, بھری جنت حبا کر دے. نبی مختار کل ہے, جس کو چاہے جس کو جو چاہے وہ عطا کر دے. وہ دم میں کیسا کیا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سوریا کو سرا کر دے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیہ, علماء اہل سنت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, بستی بستی کریا کریا, علم کا دریا, فیض کا دریا, حضرت علامہ سید ارشد القادری صاحب قبلہ زندہ باد, زندہ باد. یہ ہے محبتیں. جو رسول کی محبت میں ڈوب جاتا ہے وہ دنیا کی ٹھوکروں پر نہیں جایا کرتا, وہ غیر کی ٹھوکروں پر در بدر نہیں بھٹکا کرتا. جسے رسول عطا کر دے وہ دنیا دار کی ٹھوکروں کی دور کی بات, وہ کہیں اپنے بستی سے علاوہ دور جگہ بھی نہیں جایا کرتا. دنیا تو بہت بڑی ہے, کسی اپنے قریبی سے بھی ہاتھ نہیں پھیلاتا, اس کے آگے بھی ہاتھ نہیں پھیلاتا. اس لیے میرے رسول نے مانگنا منع فرمایا ہے. رسول فرماتے ہیں کسی چیز کی اگر اللہ کے بندے کو ضرورت ہے اور وہ آسانی سے نہ مل رہی ہو تو مجھ محمد کا نام لے لے اور واسطہ دے دے رب تبارک و تعالیٰ کو. میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, رب تبارک و تعالیٰ اسے مانگنے سے محروم نہ کرے گا. جو وہ مانگے گا رب تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دے گا. سبحان اللہ, زندہ باد. یہ ہے رسول کی محبتیں, یہ ہے رسول کی محبتیں. آج لوگ دنیا ادھر ادھر بھڑک رہی ہے, ادھر ادھر بھٹک رہی ہے, دنیا افنا تفریح کے ماحول میں جا رہی ہے. لوگوں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے, اپنی زندگی کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں. آؤ میں بتاتا ہوں زندگی کیسے گزارتے ہیں, آؤ میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہوں. لوگوں زندگی سنبھالنے کا طریقہ بتاتا ہوں. آج لوگ کہہ رہا ہے میں بڑا مفلس ہوں, بڑا پریشان ہوں, غریب ہوں. ارے لوگوں, رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. لوگوں ذرا غور کرو اور اپنی دماغ کی تختی پر نوٹ کر لو اور دل پر چھاپ لو کہ کوئی مولانا آئے تھے اور کیا بیان کر کر کے چلے گئے. وہ زندگی بھر تک اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں جب جب سوچو گے یاد آئے گی, جب جب پڑھو گے یاد آئے گی. اس لیے لوگوں آج
میں تمہیں وہ طریقہ بتا کر کے جاؤں گا، نہ تم دنیا میں پریشان ہوگے نہ آخرت میں پریشان ہوگے۔ اور اس لیے جب آخرت میں اٹھو گے تو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اکیلا نہیں، تنہا نہیں اٹھائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ دے گا اور خدا رسول سے کہے گا اے میرے لگتے جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے محبوب، اپنے لگتے جگر کو، تیرے چاہنے والے کو تو اپنے ساتھ جنت کا پروانہ عطا کر دے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید ارشد القادری صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے رسول کی محبتیں، یہ ہے رسول کا عشق۔ آج دنیا پریشان حال وجہ بتاؤں کس لیے پریشان آنے؟ وجہ پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا وجہ ہے جس کے ذریعے آپ اور ہم پریشان ہیں؟ سنو، رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اتنی ساری پریشانی نہیں دینا چاہتا، اتنی ساری بھی، اس لیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، اور لہک کے بولو یا رسول اللہ، اور بچل کے بولو سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ، غور کریں، غور سے سنیں، رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار فرماتا ہے۔ اے لوگوں ذرا غور تو کرو، ایک ماں ہے، اگر ماں کے بیٹے کو کسی نے کاٹ لیا ہو، یا سانپ کاٹ لے یا بچھو کاٹ لے یا کوئی بھی کاٹ لے، اگر اسے اس کاٹے پر پٹی باندھنے کی مہلت نہ ملے تو ماں اپنے بندے سے کتنی پیار کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے، اگر وہ چاہے تو ہاتھ کی ہتھیلی سے یعنی کہ منہ سے اپنے بچے کو چوس سکتی ہے۔ اے لوگوں ذرا غور تو کرو، تو جب ماں اپنے بیٹے سے اتنا پیار کر سکتی ہے کہ خون نکلتا ہوا دیکھ نہیں سکتی، تو رب تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو لوگوں ذرا غور تو کرو، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں پریشانی کیسے دے دے گا جب تمہیں سے رب تبارک و تعالیٰ 70 ماہوں کے برابر پیار کرتا ہے، تو وہ رب تمہیں پریشانی کیسے دے گا؟ سنو، پریشانی تم پر کیسے آتی ہے؟ تم رب کو ناراض کرتے ہو، رسول کو ناراض کرتے ہو، اس کے مقدس فرشتوں کو ناراض کرتے ہو، اس کے مقدس دوستوں کو ناراض کرتے ہو، اس کے مقدس ولیوں کو ناراض کرتے ہو۔ جب تم انہیں ناراض کرتے ہو، انہیں ناراض کرنے کا طریقہ تمہیں یاد نہیں ہے لوگوں، کس طرز و تحقیق کے مطابق انہیں خوش رکھنا چاہیے، بس تمہیں جو یاد ہے وہ ناراض کرنے کا طریقہ یاد ہے۔ لوگوں آج تم نمازیں چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہو، لوگوں آج تم ماں باپوں کو کہنا نہیں ماننا ہے۔ لوگوں میرے آقا علی کا صلاۃ و تسلیم فرماتے ہیں جس کی ماں جس بیٹے سے ناراض ہو تو رب تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اتنی نالتے بھیجتا ہے کہ اس سے سنبھالی بھی نہیں جاتی۔ لوگوں ذرا غور تو کرو، اپنے دل کی تختی پر نوٹ تو کرو، جو بندہ اپنی ماں سے محبت نہ کرتا ہو، جو بندہ اپنی ماں سے پیار نہ کرتا ہو، جو بندہ اپنے ماں باپ سے خلوص سے پیش نہ آتا ہو، رب تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا نَحْنُ إِنَّا نَحْنُ الذِّكْرَ۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن شریف کا مفہوم میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس نے کسی بندے نے اپنی ماں کو تکلیف دی اور تکلیف دینے کے بعد اس کی ماں اس سے ناراض ہو گئی، اور ناراض ہونے کے بعد میں بارگاہ مصطفیٰ میں مصطفیٰ کا واسطہ دے کر کے اگر مجھ سے اس نے دعا کر دی اے میرے مولا میرے بیٹے کو نیست و نابود کر دے، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ بیٹا نہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد نہ قبر میں کامیاب ہوتا ہے، قبر سے اٹھنے کے بعد نہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اے لوگوں جس کو اللہ رب العزت برا کہہ دے اور جس کی ماں جس کے لیے دعا کر دے، لوگوں دنیا میں کسی کے در پر بھی چلا جائے، یہاں تک کہ کسی ولی کے بھی در پر چلا جائے،
जाए, किसी की भी दर पर चला जाए उसे निजात नहीं मिलेगी। इसलिए रब तबारक व तआला के रसूल, उसके मुक़द्दस रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मुझ मोहम्मद की दुआ अपनी उम्मत के लिए ऐसी है जैसी माँ की दुआ है। बोले जैसे माँ की दुआ अपने बेटे के हक में है, ऐसी मुझ मोहम्मद की दुआ ऐसी उम्मती के लिए है। कहने का मतलब ये है कि रब अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अगर मैं दुआ कर दूं, बख्शिश का परवाना अता कर दूं तो सिर्फ वो तो बख्श सकता है अगर उसकी माँ उसी के तर्ज व तहकीक के मुताबिक उसे बख्श दे तो माफ़ी तलाफी हो सकती है। और खुदा से माफ़ी मांगे तो खुदा माफ़ नहीं करेगा, खुदा हुक्म करेगा जिसे तूने नाराज करा है उसी से माफ़ी मांग ले, उसी की कदमा बोसी हो जा। अगर उसने माफ़ कर दिया तो मैं भी माफ़ कर दूंगा। लोगों अपने माँ बापों को दिल ना दुखाया करो, लोगों माँ बापों को दिल ना दुखाया करो। माँ बाप का दिल बड़ा मासूम होता है। माँ बाप अगरचे तुमसे कुछ नहीं कहे मगर माँ बाप का दिल बड़ा मासूम होता है। सुनिए एक वाक़या आपको मैं सुनाता हूँ। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक खातून हाजिर हुई और हाजिर होने के बाद में हाथ जोड़कर कहने लगी, ए हुजूर हसन बसरी, आपकी बड़ी तारीफ और तौसीफ सुनी है, आपका बड़ा नाम सुना है, आपकी बड़ी तारीफ सुनी है। ए हुजूर हसन बसरी, एक अरसा हुआ है मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है। ए हुजूर हसन बसरी, मैं अपनी बेटी से बड़ा प्यार करती थी। ए हसन बसरी, मैं अपनी बेटी से बड़ा प्यार करती थी, बड़ी मोहब्बत करती थी। एक अरसा हुआ है कि उसका इंतकाल हो गया है। ए हुजूर हसन बसरी, मैं चाहती हूँ कि उसको ख्वाब में देखूं, उसका ख्वाब में दीदार करूं। ए हुजूर हसन बसरी, कोई तदबीर बता दो। ए हुजूर हसन बसरी, कोई तरकीब बता दो, कोई मामला निकाल दो, कोई हल निकाल दो जिसके जरिए से मैं अपनी बेटी को ख्वाब में देख सकूं, जिसके जरिए से अपनी बेटी को ख्वाब में दीदार कर सकूं। ए हुजूर हसन बसरी, कोई तरकीब बता दो। हुजूर हसन बसरी फरमाते हैं, ए खातून, आज रात बाद नमाज इशा मुकम्मल अदा करने के बाद में 4 रकत नफिल नमाज अदा करना और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद में सूरह कौसर की तिलावत करना। और अपने घर चली जा, रात में सूरह कौसर की तिलावत करना और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद में सूरह कौसर पढ़ना। और सूरह कौसर पढ़ते पढ़ते मुसल्ले पर नमाज पूरी अदा होने के बाद में दुरूद शरीफ का विर्द करते रहना और विर्द करते करते मुसल्ले पर ही सो जाना। जा, मैं तुझे इतना बताता हूँ, तुझे आज रात में अपनी बेटी का दीदार हो जाएगा। अब वो खातून अपने घर गई। अपने घर जाने के बाद में उसने जैसा ही हुजूर हसन बसरी ने फरमाया था उसने ऐसा ही किया। अपने घर जाने के बाद में नमाज इशा को अदा किया। नमाज इशा को अदा करने के बाद में हर रकत में सूरह कौसर की तिलावत की। सूरह कौसर की तिलावत करने के बाद में दुरूद पाक का विर्द किया। विर्द करने के बाद में मुसल्ले पर ही पढ़ते पढ़ते सो गई। तो ख्वाब में अपनी बेटी का दीदार तो उसने कर लिया मगर जहन्नम के अजाब में मुब्तला पाया। अल्लाहु अकबर, जहन्नम के अजाब में उसने मुब्तला पाया। अब उससे रहा नहीं गया। हुजूर हसन बसरी की बारगाह में सुबह को आ गई और हाथ जोड़ करके कहने लगी, ए हुजूर हसन बसरी, ए ख्वाजा हसन बसरी, आपकी बड़ी तारीफ और तौसीफ सुनी है, आपकी बड़ी तारीफ और तौसीफ सुनी है, आपका बड़ा नाम सुना है। आपका फार्मूला सही तो बेटा मैं बेहतर नहीं हुआ। आपका फार्मूला जो आपने बताया था मैंने ख्वाब में अपनी बेटी का दीदार तो कर लिया लेकिन जहन्नम के अजाब में मुब्तला पाया। ए हुजूर हसन बसरी, कोई तदबीर निकाल दो। ए हुजूर हसन बसरी, कोई तरकीब निकाल दो। ए हुजूर हसन बसरी, कोई मामला बता दो जिसके जरिए से मेरी बेटी जहन्नम की आग से दूर हो जाए, जहन्नम में मुब्तला है, जहन्नम से जुदा हो जाए, जिसके जरिए से मेरी बेटी को रब तबारक व तआला जहन्नम से निकालने के बाद जन्नत में दाखिल कर दे। ए हुजूर हसन बसरी, माँ की दिल की तख्ती तो वो है कि माँ एक खून की बराबर भी असर नहीं, एक खून की बराबर भी घट जाए तो उसकी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। ए हुजूर हसन बसरी, मैंने तो अपनी बेटी को जहन्नम के अजाब में मुब्तला पाया है, तो जरा मेरे दिल से पूछ के देखो। ए हुजूर हसन बसरी, मेरे दिल की तख्ती को तो पढ़ो। ए हुजूर हसन बसरी, मेरे दिल की तख्ती को तो पढ़ो।
क्या मेरी दिल की तकती बोल रही है, क्या मेरा तसव्वुर बोल रहा है? ए हुजूर हसन बसरी मुझसे रहा नहीं जा रहा, ए हुजूर हसन बसरी मुझसे रहा नहीं जा रहा। हुजूर हसन बसरी बोले जरा बर्दाश्त कर ए खातून, सब सही हो जाएगा, जरा बर्दाश्त कर। इतना खातून ने सुना, इतना सुनने के बाद में खातून को घर भेज दिया। हुजूर हसन बसरी ने घर जैसे ही भेजा, भेजने के बाद जैसे ही शाम इख्तिताम पर पहुंची, जैसे ही रात हुई, रात होने के बाद में हुजूर हसन बसरी सोए तो वो लड़की, वो बेटी हुजूर हसन बसरी के ख्वाब में आ गई। और हुजूर हसन बसरी के ख्वाब में जैसे ही आई तो हुजूर हसन बसरी ने फरमाया, ऐ बेटी कल तो तेरी माँ ने तुझको ख्वाब में देखा था तो जहन्नम के अजाब में मुब्तला पाया था, आज मैं तुझको देख रहा हूँ, मैंने तेरा दीदार किया तो तुझको जन्नत में का पाया। बोलो सुभान अल्लाह, तुझको जन्नत का मौजज़ा मिला। बोलो सुभान अल्लाह। ए हुजूर, ए खातून, ए बेटी, जरा इतना तो बता, तुझे जन्नत मिली तो किसके सदक़े में मिली? तुझे वजह क्या हो गई जिसके जरिए से तुझे आज जन्नत मिल गई? इसलिए कहता हूँ मेरी बेटी, कल तेरी माँ ने तुझको जहन्नम में पाया था, आज मैं तुझको मैंने ख्वाब में देखा है, तुझे जन्नत में पाया है। ए मेरी बेटी, ए मेरी लखते जिगर, जरा ये तो बता ये माजरा क्या है, वजह क्या है? आज लोग तुम आलिमों को नुकसान पहुंचाने वालों, जरा दिल की तख्ती पर नोट कर लो। इमामों को बुरा कहने वालों, दिल की तख्ती पर नोट कर लो। आलिमों को बुरा कहने वालों, दिल की तख्ती पर नोट कर लो। इमामों को बुरा कहने वालों, हाफिजों को बुरा कहने वालों, अपने घर के आसपास के लोगों को बुरा कहने वालों, दिल की तख्ती पर जुमला नोट कर लो। वो खातून फरमाती है, वो बेटी फरमाती है, ए हुजूर हसन बसरी, ये बात तो सच है कि कल तक मैं जहन्नम के अजाब में मुब्तला थी, लेकिन आज मैं जन्नत में हूँ। इसकी वजह यह है कि एक अल्लाह वाले, एक आलिम दीन, एक हाफिज कुरान कब्रिस्तान की तरफ से उनका गुजर हुआ, और गुजर होने के बाद में उन्होंने कुछ विंडो वज़ाइफ पढ़े, और पढ़ने के बाद में हम सबको बख्श दिया। रब तबारक व तआला ने हमें जन्नत का परवाना अता कर दिया। बोले हुजूर हसन बसरी, आज आप जो मुझको जन्नत में देख रहे हो, इस जन्नत की वजह बताओ, क्या जन्नत की वजह है? बोले एक आलिम दीन का गुजर, बोले कब्रिस्तान की तरफ से हुआ। बोले जैसे ही कब्रिस्तान की तरफ से हुआ तो उन्होंने बोले कुछ विंडो वज़ाइफ पढ़ करके हम सबको बख्श दिया। रब तबारक व तआला की जलवगिरी जोश में आई, जोश में आने के बाद में रब तबारक व तआला ने हमें जहन्नम से निकालने के बाद जन्नत का परवाना अता कर दिया। बोले हुजूर हसन बसरी, ये उसी की वजह है, उस आलिम की वजह है, इस आलिम ने हमें पढ़ने के बाद में बख्श दिया था, उसी आलिम के सदक़े में आज हमें जन्नत मिली है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। लोगों, ये है माँ की मोहब्बतें। आज लोग माँ को गालियां बकते हैं, माँ को बुरा कह रहे हैं, माँ बाप को सता रहे हैं। लोगों, कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, 3 आदमी जन्नत की खुशबू भी नसीब ना होगी, जन्नत की खुशबू भी ना सुनेंगे। सुनना चाहते हो 3 आदमी कौन है? जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह, ओ जिंदा दिली से बोलो या रसूल अल्लाह। सुनना चाहते हो 3 इंसान कौन हैं? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहले नंबर 1 मजलूम पर जुल्म करने वाला। मजलूम जानते हो किसे कहते हैं? गरीब मिस्कीन को कहते हैं, जो बेसहारा हो, जिसका कोई सहारा ना हो, उसे मजलूम कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नंबर 1 जिसने मजलूम को दुख दिया, तकलीफ दी, उसे सताया, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जन्नत तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नसीब ना होगी। नंबर 2 माँ बाप को सताने वाले को जन्नत की खुशबू भी नसीब ना होगी। नंबर 3 जिसने आलिमों को बुरा कहा हो, उसे जन्नत की खुशबू भी नसीब ना होगी। इसलिए
تو رسول کا فرمان ہے. اب اللہ کا فرمان اور سن لو. رب تبارک و تعالی 28ویں پارے میں دوسرے رکوع پر ارشاد فرماتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، وہ عالموں کے درجے کو بلند فرمائے گا. فالرافع هو اللہ، تو اس کو بلند کرنے والا اللہ ہے. فمن یضعہ، جو اس کو گرائے گا، یضعہ اللہ فی جہنم، اللہ اس شخص کو جہنم میں گرا دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. ہر صحابی نبی بولیے جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. حضرت علامہ سید ارشد القادری صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. غور کرا اپنے جملے پہ کہ اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے. انہیں کھلا اعلان کر دیا کلام پاک میں، جو عالم کو برا کہے گا اسے جنت نہیں جہنم ملے گی، اور جسے جہنم کا پروانہ خدا عطا کر دے. تو آپ جانتے ہو دنیا میں ایک تکلیف برداشت نہیں ہوتی، جہنم برداشت کر لو گے آپ؟ ذرا اپنے دل کی تختی پر جملوں کو نوٹ کرو، غور و فکر کرو. جس سے آج اگر بچھو ایک ہاتھ پہ کاٹ لے یا سانپ ایک ہاتھ پہ کاٹ لے یا بلیڈ سے کٹ جائے تو اس کی تکلیف برداشت نہ ہوتی ہے، اس کی تکلیف کے مارے در بدر بھٹکنے لگتے ہیں. لوگوں، جو رب تبارک و تعالیٰ جب تمہیں جہنم میں ڈالے گا، جہنم کے اس تپتے ریت میں ڈالے گا، تو تم کیسے برداشت کرو گے؟ لوگوں، اپنی آخرت کو سنبھال لو. لوگوں، اپنی دنیا کو سنبھال لو. لوگوں، تمہاری دنیا بھی سنبھل جائے گی، جب آخرت بھی سنبھل جائے گی تمہیں جنت میں جانے سے کوئی نہ روکے گا. اس لیے جس رسول کی امت میں تم پیدا ہوئے ہو، اس رسول کو تمام زندگی گزر گئی اپنی امت کی نیت دعا کرتے کرتے، اے رب تبارک و تعالی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے. رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے. بعد میں یوں عرض کرتے ہیں اے میرے رب میری جنت، اے میرے رب میری امت کو جنت بھی عطا کر دے. تمہارے لیے کتنا چاہتے ہیں اے لوگوں، تمہارے رسول تمہارے لیے کتنا عطا کرتے ہیں. تم دنیا میں آئے ہو، یہ رسول کا صدقہ ہے، تمہیں کھانے کو ملتا ہے، یہ رسول کا صدقہ ہے. تمہیں پینے کو ملتا ہے، یہ رسول کا صدقہ ہے. تمہیں سونے کو ملتا ہے، یہ رسول کا صدقہ ہے. تمہارا آج کاروبار چل رہا ہے، یہ رسول کا صدقہ ہے. لوگوں، آج تم دنیا میں جی رہے ہو، یہ رسول کا صدقہ ہے. بتاؤ کس لیے؟ کہ جب رسول نہ آتے تو دنیا نہ ہوتی، شجر و حجر نہ ہوتے. جب شجر و حجر نہ ہوتے تو یہ بندے کیسے ہوتے؟ آج یہ محفل نہ ہوتی، یہ شجر مجر نہ ہوتے، یہ ملائک نہ ہوتے، ہم نہ ہوتے، یہ اسٹیج نہ ہوتا، یہ علماء نہ ہوتے. یہ جو صدقہ ہے جو اس دنیا میں گونج رہی ہے صدائیں، ساری صدائیں، جو لوگوں کو کاروبار چل رہا ہے، جو لوگوں کو کھانا کھلانے، جو لوگوں کو کھانا مل رہا ہے، جو لوگوں کو کمانے مل رہا ہے، روپیہ پیسہ مل رہا ہے، یہ سب مصطفیٰ کا صدقہ ہے. میرے مصطفیٰ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، میرے مصطفیٰ نہ ہوتے کھانے کو بھی نہ ملتا، پینے کو بھی نہ ملتا. جب مصطفیٰ نہ ہوتے تو ہم اس دنیا میں آتے بھی نہ. بے شک بے شک، حق حق. یہ ہے رسول کی محبتیں، یہ ہے ماں باپ سے پیار کرنے کی محبتیں. لوگوں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، تو آنے کے بعد میں ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، آقا علی کا صلاۃ و تسلیم، میری جان آپ پر قربان. رسول اللہ فرمانے لگے، بولے وجہ کیا ہے؟ وجہ بتاؤ. سورج سے تو بڑے بھولے لگ رہے ہو، لگ رہا ہے کوئی نہ کوئی غلط کام کر کر کے آئے ہو. بولے سورج سے تو دکھائی دے رہا ہے بڑے بھولے ہو، مگر تمہارا دل کی تختی میں نے پڑھ لی ہے. تمہارے دل کی تختی پر جو لکھ رہا ہے وہ میں نے پڑھ لیا ہے. تم کچھ نہ کچھ گناہ کر کر کے آئے ہو، تم کچھ نہ کچھ گناہ کر کر کے آئے ہو، تم کچھ نہ کچھ غلط کر کر کے آئے ہو. رسول اللہ فرمانے لگے، بولے تم کچھ نہ کچھ تم نے غلط کرا ہے، وجہ بتاؤ، اتنی تکلیف میں کیوں ہو، اتنے ہاپ کیوں رہے ہو. رسول اللہ سے عرض کرنے لگا وہ شخص، اے حضور، اے حضور، رسول کائنات، اے رسول کائنات، جان مسیحا، اے رسول کائنات، میری جان آپ پر قربان، میرا مال آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان. رسول کہنے لگے وجہ بتا، وجہ کیا ہے، وجہ بتا، وجہ کیا ہے. تو رسول
से कहने लगा, वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह 1 महीना हुआ है, बड़ा लाचार हूँ, बड़ा गरीब हूँ, बड़ा मिस्कीन हो गया हूँ, वजह क्या है? बोले कुछ वजह समझ में नहीं आने लगी। रसूल कहने लगे वजह क्या हुआ था? बोले कुछ वजह समझ में नहीं आने लगी। बोले किस लिए तुम यहाँ आए हो? बोले या रसूल अल्लाह मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ कि कुछ ना कुछ मुझे अता कर दो। बोले क्या हो गया? बोले हुआ ये है कि 1 महीना हुआ है, मेरी माँ मेरे घर में जिंदा थी, मैं कहीं जा रहा था, मेरी माँ ने मुझको उस जगह जाने से मना किया था और मैं ज़बरदस्ती उस जगह चला गया। मेरी माँ ने मना किया था, मेरी माँ ने जब मैं जाने लगा तो मेरी माँ ने हाथ पकड़ लिया मेरा। बोले जब मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने अपने हाथ से अपनी माँ को झटक दिया। बोले मेरी माँ जा कर के गिर गई। बोले उसके बाद में बोले मैं चला गया, जहाँ मुझे जाना था वहाँ चला गया। जाने के बाद काम निपटा करके जैसे आया घर में तो बोले मेरी माँ का हाथ छिल गया था, मेरी माँ का मेरी माँ का सर भी फट गया था। जब इतना सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकलने लगे। कहने लगे नादान तूने माँ को तकलीफ दी है, नादान तूने माँ को क्यों तकलीफ दी है? नादान तुझे कौन बख्शेगा? नादान तुझे कौन बख्शेगा? जिस रब तबारक व तआला ने तुझे माँ जैसी हस्ती दी, माँ जैसी हस्ती दी, उस माँ को तूने ठुकरा दिया। अब तेरा और कौन सहारा है? ए नादान अब तो तेरा रब भी नहीं है, जब तेरा रब नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ, तेरी माँ भी नहीं है। रसूल की बारगाह में फिर कहने लगा या रसूल अल्लाह बड़ा गरीब हूँ, या रसूल अल्लाह बड़ा मिस्कीन हूँ, या रसूल अल्लाह मेरा कोई सहारा नहीं है, या रसूल अल्लाह एक अरसा हुआ है कि मेरे वालिद का भी इंतकाल हो गया, या रसूल अल्लाह आज 1 महीना गुजरा तो मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया, या रसूल अल्लाह मैं बड़ा मुफलिस हो गया हूँ, या रसूल अल्लाह मैं बड़े गरीबी के आलम में आ गया हूँ, बड़ा फकीर हो गया हूँ। रसूलुल्लाह कहने लगे उससे पहले आप कैसे थे? जब आपकी माँ का इंतकाल ना हुआ था उससे पहले आप कैसे थे? तो बंदा कहने लगा, वो शख्स कहने लगा या रसूल अल्लाह जिस दिन से मेरी माँ का इंतकाल हो गया है उस दिन से मुझ पर गरीबी तारी हो गई है, और मेरी माँ जब जिंदा थी मुझ पर कोई खतरा ना था, मुझे चैन और सुकून में मैं था, मुझे किसी तकलीफ ने ना घेरा था। या रसूल अल्लाह जिस दिन से मेरी माँ का इंतकाल हो गया है उसी दिन से मैं गरीब हो गया हूँ। या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ आप मुझे बख्श दो। या रसूल अल्लाह जैसे मैं पहले मालदार था ऐसी मालदार होना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह पहले मैं गरीबों मिस्किनों की मदद भी करता था। या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ कि आप भी गरीबों मिस्किनों की मदद करूँ। या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ आप भी बेसहारों का सहारा बनूँ। या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ गरीबों के मलजा बनूँ। या रसूल अल्लाह जैसा मैं पहले था ऐसा होना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह कोई तकबीर बता दो, कोई मोजज़ा निकाल दो, कोई करामत निकाल दो जिसके जरिए से मैं जैसे पहले था ऐसा हो जाऊं। रसूल अल्लाह कहने लगे ओ नादान जिसने तुझे माँ जैसी हस्ती अता की है, जब रब तबारक व तआला तुझे नहीं बख्श सकता तो मेरी क्या औकात है जो मैं तुझे बख्श दूं। फिर आका की बारगाह में गोद में सर रख दिया और कहने लगा या रसूल अल्लाह आप ही तो लगते जिगर हैं। या रसूल अल्लाह आप तो नूरे नजर हैं। या रसूल अल्लाह आप तो सहारों के सहारा हैं। या रसूल अल्लाह आप तो बेसहारों के सहारा हैं। या रसूल अल्लाह आप तो गरीबों के मलजा है। या रसूल अल्लाह आपके जब दर पर आया हूँ तो बेसहारा नहीं जाऊंगा। या रसूल अल्लाह जब आपके दर पर आया हूँ तो कुछ ना कुछ सहारा बन करके जाऊंगा, कुछ ना कुछ लेकर के जाऊंगा। या रसूल अल्लाह कुछ ना कुछ मुझे अता कर दो। या रसूल अल्लाह मैं घर में रहूं तो किसके सहारे रहूं, मैं खाऊं तो किसके सहारे खाऊं, पीऊं तो किसके सहारे पीऊं। या रसूल अल्लाह मेरा बाप था एक अरसा गुजरा है, बाप का भी इंतकाल हो गया, 1 महीना गुजरा माँ का भी इंतकाल हो गया। या रसूल अल्लाह अब मैं किसके सहारे जीऊं। या रसूल अल्लाह तुम भी मुझे ठुकरा रहे हो। या रसूल अल्लाह अब मेरा कौन है। रसूल अल्लाह कहने लगे जा अपनी माँ की कब्र पर चला जा, और माँ की कब्र पर जाने के बाद में माँ से दुआ कर, माँ की कब्र पर चला जा और तब रब तबारक व तआला से दुआ मांग ले और अपनी माँ से माफ़ी मांग ले, रब तबारक व तआला से माफ़ी मांग ले। अगर तुझे तेरी माँ ने माफ़ कर दिया तो मुझे मोहम्मद भी माफ़ कर देगा, और जब मैं माफ़ कर दूंगा तो रब तबारक व तआला भी माफ़
کر دے گا۔ اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، تو نے بڑا غلط کام کیا ہے۔ آج سے اندہ یاد رکھ لینا، یاد رکھ لینا کہ آج کے بعد میں کسی غریب مسکین کی بیٹی کو نہ ستانا، آج کے بعد میں کسی غریب کو نہ ستانا، آج کے بعد میں کسی مظلوم کو نہ ستانا، آج کے بعد میں کسی بے سہارا کو نہ ستانا۔ اے میرے لگتے جگر، اے میرے چہیتے، آج چل میں تجھے سینے سے لگا لیتا ہوں، آج چل میں تجھے سینے سے لگا لیتا ہوں، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے تو بے سہارا بنا کر کے نہیں بھیجا، سہاروں کا سہارا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے لوگوں ذرا سن لو، اے لوگوں ذرا غور کر لو، دل کی تختی پر نوٹ کر لو۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا میں بھیجنے کے بعد میں مجھے ایسے نہیں بھیجا کہ میں دنیا میں رہوں اور کسی کا سہارا نہ بن سکوں، دنیا میں رہوں اور کسی کا سہارا نہ بن سکوں، کسی کی مدد نہ کر سکوں۔ اے میرے بندے، اے اللہ کے بندے، اے میرے لگتے جگر چہیتے، میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ میں تیرا سہارا نہ بن سکوں، میں تو دنیا میں رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے میں غریبوں کی بھی مدد کروں، میں مظلوموں کی مدد کروں، بے سہاروں کا سہارا بنوں۔ اے اللہ کے بندے، جا اپنی ماں کی قبر پر چلا جا، جانے کے بعد میں ماں سے معافی مانگ لینا، اور ماں سے معافی مانگنے کے بعد میں بارگاہ اللہ میں چل اللہ سے معافی مانگ لینا، پھر لوٹنے کے بعد میں بارگاہ مصطفیٰ میں آ جانا، اور آ جانے کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور میں میرے سامنے کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کر لینا۔ تجھے تیرا رب بخش دے گا، تجھے تیرا رب معاف کر دے گا۔